इज इट नेसेसरी टू डिक्टेट? वाचून दाखवायची गरज नाही ना? लिहून घ्या. लॉज ऑफ फ्रिक्शन. We have understood all the things and we have made thorough discussion on point number 2, which says that the force of friction is independent of the area of contact. I hope you have understood this point, because the force of friction depends on normal reaction. F is proportional to R. Do you remember that? Yes, sir. Okay, so force of friction is directly proportional to normal reaction. Normal reaction depends upon the applied force and weight of the body. We'll understand these things during the numericals now. हा जो पॉइंट नंबर 2 आपण डिस्कस केला होता तो आपल्याला न्यूमरिकल मध्ये अजून क्लिअर होईल. Laws of friction. Please note down laws of friction. Those who have joined late, उशिरा जॉईन झाले त्यांनी हे लॉज नोट करा. आपण ते डिस्कस केलेले आहेत पूर्वीच. Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, so the laws of friction tell that frictional force depends upon the nature of surfaces. Rough surface will have more frictional force. Smooth surfaces will have less frictional force. The force of friction is independent of area of contact, which means that force of friction ultimately depends upon normal reaction, which in turn depends upon the applied force and weight of the body. Frictional force acts opposite to direction of motion. Static friction is more as compared to dynamic friction. Means when the body is at rest and if it resists the motion, that static friction is always greater than dynamic friction, which is experienced during motion of the body. Magnitude of limiting friction bears a constant ratio to normal reaction. ज्याला आपण coefficient of friction असं नाव दिलेलं आहे. The limiting frictional force is directly proportional to applied force before the body goes into the motion. When we increase the speed of the body, frictional force is slightly reduced. This thing also we have understood with the help of graph. And the static friction, minimum value is 0, maximum value is FL, that is limiting friction. मोबाईल वरती पण मीटिंग जॉईन करतो मी, अडचण आली तर. थोडी जागा सोडता याच्यासाठी न्यूमरिकल आपल्याला डिस्कस करायचे आहेत. ठीक आहे, पीपीटी आपण नंतर पण लिहू शकतो, चालेल का? ओके सर. शॅल वी स्किप रायटिंग द थिंग्स? विनाकारण वेळ चालला आपला. हा चालते. शेवटी वेळ नाही तर नोट करा, अदरवाइज पीपीटी लोड केलेले आहेत मी. ठीक आहे, आणि फारसं काय लॉज म्हणजे असे काय फार महाभयानक लॉ नाही आहेत, सगळे कॉमन सेन्सचे लॉज आहेत. सेकंड पॉइंट आपण समजून घेतला. शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. Yes, sir. हे काय म्हणत नको, प्रॉब्लेम प्रॅक्टिस मार्क घेतो म्हटलं तर आता नको. Okay, the next thing we want to understand is cone of friction. Okay, so before we understand cone of friction, we'll understand different forces which act on a body. बघा, जुना आपण थोडंसं रिवाइज करतोय.
when a body is at rest and when we apply some force on the body. तर हा अप्लाइड फोर्स आहे, बरोबर आहे. तर आपण Yes. काय नाव दिलं होतं, पी, आठवत आहे. Yes, sir. Yes, sir. ओके, हा अप्लाइड फोर्स आहे, बरोबर आहे. द फ्रिक्शनल फोर्स, सध्या कशी बॉडी अजून मोशन मध्ये आले का नाही, त्यामुळे फ्रिक्शनल फोर्स हा वाढतोय जसं जसं अप्लाइड फोर्स आपण अप्लाय करतो तसं. ठीक आहे. आणि जे फोर्सेस कायम बॉडीवरती ऍक्ट होतात ते कोण आहेत, वेट ऑफ द बॉडी Weight of the body. and normal reaction are in the upward direction. So the horizontal force, frictional force F, and vertical normal reaction R. Normal reaction vertical काय आहे, कारण surface horizontal आहे. ठीक आहे. तर frictional force F आणि normal reaction R यांचा जो रिझल्टंट आहे त्याला आपण काय नाव दिलंय, S. आठवलं सर्वांना. Yes. आणि याच्यावरती Yes, sir. concept अवलंबून आहे, कोन ऑफ फ्रिक्शन याच्यावरती अवलंबून आहे. So the frictional force which is acting opposite to the applied force and the normal reaction, their resultant we are calling it as Yes. S. And this resultant makes an angle phi Phi. with the vertical or with the normal reaction. इथपर्यंत लक्षात आलंय. Yes, sir. Okay, now I'll demonstrate you. माझ्या हातात जे सेट स्क्वेअर आहे, इज इट विजिबल टू यू. Yes, sir. Yes, sir. ओके, विजिबल आहे तुमच्या दृष्टीनं. एस कुठे, डावीकडे उजवीकडे, तुमच्या दृष्टीने डावीकडे नेस. Yes, sir. ठीक आहे. Yes, sir. हा सेट स्क्वेअर दिसतो सर्वांना. Yes, sir. ओके, तर या सेट स्क्वेअरची जी व्हर्टिकल साइड आहे त्याला आपण आर समजूया, नॉर्मल रिएक्शन. ठीक आहे. त्यानंतर जो फ्रिक्शनल फोर्स एफ आहे तो कसा आहे, हॉरिझॉन्टल आहे, बरोबर ना. Yes, sir. आणि जो इन्क्लाइंड फोर्स एस दिसतो इथं तो काय, रिझल्टंट आहे. रिझल्टंट कोणाचा, नॉर्मल रिएक्शन आणि फ्रिक्शनल फोर्सचा जो रिझल्टंट आहे त्याला आपण काय म्हणतोय, एस. हा फोर्स कसा आहे, इन्क्लाइंड आहे, बरोबर आहे. Yes, sir. व्हर्टिकल फोर्स म्हणजे काय सांगा, Normal reaction. नॉर्मल रिएक्शन. आणि हॉरिझॉन्टल फोर्स म्हणजे काय, फोर्स Friction. ऑफ फ्रिक्शन. ठीक आहे. सेट स्क्वेअर दिसतो सर्वांना. Yes, sir. Yes, ठीक sir. आहे. आता इमॅजिन करा की हा जो व्हर्टिकल फोर्स आहे आर, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक आहे, याच्या अलॉंग तुम्ही एस ला रोटेट केलं. एस म्हणजे कुठला फोर्स आहे, रिझल्टंट. लक्षात येते ना. Yes, sir. डायग्राम पण पहा आणि हा सेट स्क्वेअर पण पहा. सो इफ यू रोटेट द रिझल्टंट अराउंड द नॉर्मल रिएक्शन, दिसतं रोटेशन तुम्हाला, इज इट विजिबल टू यू. Yes, sir. ओके. Yes, sir. मग इमॅजिन करा आता हा जो रिझल्टंट आहे, म्हणजे आर हा काय ठेवला तुम्ही, फिक्स ठेवला, बरोबर आहे. आर ला काय केलं, फिक्स ठेवला. ऍट द सेम टाइम व्हॉट वी आर डुईंग, वी आर रोटेटिंग द फोर्स एस. ह्या एस ला आपण या पद्धतीनं रोटेट करतोय कुणाभोवती, अराउंड आर. इज दॅट क्लिअर. Yes, sir. म्हणजे Yes, एस sir. चं एक कम्प्लीट रोटेशन तयार होईल. हा जो इन्क्लाइंड फोर्स आहे दिसतो सेट स्क्वेअर, Yes, sir. याने जर एक कम्प्लीट रोटेशन तयार केलं तर तयार होणारा शेप कसा असेल, एक कोन टाइप असेल, बरोबर आहे ना, शंकू टाइप. कॅन यू इमॅजिन. Yes, sir. ओके, सो Yes. दॅट कोन इज कॉल्ड ॲज कोन ऑफ फ्रिक्शन. डायग्राम पहा. What is the definition of cone of friction? So if you revolve the resultant reaction force about the normal reaction, we'll get one cone, and that cone is called as cone of friction. बघा इथं पण तेच दाखवलंय, इथं फक्त कोन तयार झालेलं दाखवलंय. व्हर्टिकल फोर्स म्हणजे काय सांगा, Normal. नॉर्मल रिएक्शन आर. ओके. इन्क्लाइंड फोर्स इज Resultant. Resultant. which is the resultant of R and F. बरोबर आहे का. इथं बॉटमला दिसतंय बघा. Yes, sir. एफ हा कोण आहे, फ्रिक्शनल फोर्स आहे. आर इज नॉर्मल रिएक्शन आणि त्यांचा रिझल्टंट कोण आहे सांगा, एस. Yes.
and when you rotate this S, S ला आपण असं रोटेट करतोय, समजतंय ना? Yes. About the force R, you'll get one cone which is called as cone of friction. समजलंय? नोट करताय? हाँ सर. Write down. सर डायग्राम काढायची ना. डायग्राम एकदम सिंपल काढून घ्या ना. मला असं वाटतं की या चॅप्टर मध्ये नोट्स हा जो प्रकार आहे, म्हणजे माझ्याकडे नोटबुक आहे, फोटो काढून मी तुम्हाला 5 मिनिटात देऊ शकतो, पण पीपीटी वरती बऱ्यापैकी सर्व गोष्टी आहेत. अंडरस्टूड? ही गोष्ट तुम्ही नोट केली असेल. Yes sir. बऱ्यापैकी कंटेंट जो आहे, मेजॉरिटी मोर दॅन 90% कंटेंट जो आहे तो पीपीटी वरतीच आहे. तरी सुद्धा पीडीएफ फाईल मी तुम्हाला देणार आहे, डोंट वरी अबाउट दॅट. Yes. Okay. Have you noted? Shall we continue? हाँ sir. Okay. Now let me know what will be the next part before going for the numericals. बघूया बरं आतापर्यंतच्या लेक्चर मधून तुमच्या लक्षात काय आलंय? Before going for the numericals, काय सांगणार असेल सांगा बरं. We'll discuss the method or logic or flow chart to solve the problems. नेहमी आपण असंच करतो ना, प्रॉब्लेम कुठल्या टाईपचा असतो, काय दिलेलं असतं आणि काय करायचं हे आपण आधी मेथड समजून घेतो, फ्लो चार्ट, बरोबर आहे ना? And then we go for the problems. Hello, am I audible? Yes sir. Yes. Okay, now Yes, see the sir. diagram. Diagram पहा. आणि आतापर्यंत जे आपण पाहिले होते त्यापेक्षा वेगळं काय दिसतंय सांगा? या डायग्राम वरती आपण कायम फोकस केलेला आहे, गेले 3 लेक्चर झाले. सरफेस वी आर कन्सिडरिंग इज हॉरिझॉन्टल सरफेस, बरोबर आहे? Therefore, the normal reaction R is vertical, weight is acting in the downward direction. Okay? Hello? Yes sir. Okay. Applied force P जो आहे, बरं का, तो आपण आतापर्यंत कसा घेत होतो? हॉरिझॉन्टल घेत होतो, बरोबर आहे ना? बट एव्हरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल. म्हणजे आपण मागे एक पिक्चर पाहिलं होतं ज्याच्यामध्ये टेबल पुश करताना तुम्हाला माहिती की हात थोडा करून आपला तिरका असतो टेबल पुश करताना, बरोबर आहे की नाही? त्यामुळे अप्लाइड फोर्स हा नेहमी हॉरिझॉन्टल असेल का प्रॅक्टिकली? नाही. तर आपण आता काय केलंय, अप्लाइड फोर्स पी जो आहे त्याची स्पेसिफिक केस हॉरिझॉन्टल न घेता आपण काय घेतले, त्याची जनरल केस घेतली. सो अप्लाइड फोर्स पी, नाउ वी आर कन्सिडरिंग इन्क्लाइन टू द हॉरिझॉन्टल. लेट दॅट अँगल इज थीटा. ठीक आहे? सो इफ द फोर्स इज इन्क्लाइन वी कॅन रिझॉल्व इट, बरोबर आहे ना? त्यामुळे हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट काय असेल अप्लाइड फोर्सचा? पी कॉस थीटा, and the vertical component will be P sin theta. बरोबर आहे? Yes sir. Okay. Now tell me which are the horizontal forces acting on the body? Frictional force. Frictional force. तर पहिला horizontal component असेल P cos theta. P cos theta म्हणजे काय हो? Horizontal component of the applied force. Is it correct? So Yes. P cos theta will be the horizontal force or the component of applied force acting on the body. जो कुठे ऍक्ट होतोय? राईट हँड साइडला, बरोबर आहे का? Yes sir. Now once the force is applied on the body, आता फोर्स अप्लाय केला का फोर्स कंपोनेंट अप्लाय केला का? फोर्स कंपोनेंट हा फोर्सच असणार आहे ना, बरोबर आहे का? त्यामुळे फोर्स अप्लाय केल्यामुळे काय होईल? फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होईल, F. त्यामुळे हॉरिझॉन्टल फोर्सेस 2 झाले. कुठले कुठले सांगा? P cos theta and F. किंवा सोप्या भाषेत आपण काय म्हणू शकतो, जर इक्वेट केलं तर समेशन Fx इक्वल टू 0 समजा घेतलं तुम्ही, तर काय मिळेल तुम्हाला? F इज इक्वल टू P cos theta. येस ऑर नो? Yes sir. Yes sir. फ्रिक्शनल फोर्स आपण काढू शकतो का? येस, काढू शकतो. कसा काढणार?
frictional force is equal to P cos theta, where P is the applied force and theta is inclination of the applied force with the horizontal. पहिली गोष्ट समजली आहे? Yes. Yes. sir. Okay. Now, which are the vertical forces acting on the body? Weight of the body. Weight of the body in Normal downward direction. Normal action. Normal reaction R is the second force. Okay. आणि Vertical P component. sin theta. vertical component of the applied force, which will be P sin theta. एक मिनिट माउस लिहितोय चालू आहे. So vertical component will be P P sin theta. sin theta. बरोबर आहे. म्हणजे तुम्हाला काय समजलं सांगा, समेशन Fy इक्वल टू 0 जर तुम्ही घेतलं तर W कसा आहे, डाऊनवर्ड आहे, एकच डाऊनवर्ड फोर्स आहे बरोबर ना. आणि अपवर्ड फोर्स कुठले सांगा, Normal reaction. विच इज नॉर्मल रिएक्शन अँड Applied force. Sin theta. याचा अर्थ बघा, W इज इक्वल टू, मी असं म्हणू शकतो का, W इज इक्वल टू R प्लस P sin theta. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. It ultimately means that normal reaction depends upon W and P sin theta. बरोबर आहे का? Yes, sir. नॉर्मल रिएक्शन कोणावरती अवलंबून आहे, तर अप्लाइड फोर्सचा वर्टिकल कॉम्पोनंट, ज्याला आपण काय म्हणतो, P sin theta म्हणतो, आणि कशावरती अवलंबून आहे, W वरती. आणि आपण सुरुवातीलाच काय शिकलो होतो की फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Normal reaction. रिएक्शन R. आणि नॉर्मल रिएक्शन R ही कुणावरती अवलंबून आहे सांगा, Applied force and weight force. Applied force and अप्लाइड फोर्स कोण आहे, P. P sin theta Sin theta. And weight. and weight. Weight. तर मला वाटतं जे आपण पूर्वी डिस्कस केलं होतं ते अजून क्लिअर झालं असेल आपल्याला. येस ऑर नो? yes, sir. ठीक आहे. तर याचा एक स्नॅपशॉट काढून घ्या, कारण हे लेक्चर मध्ये लिहिलेलं तुम्हाला माहिती पीपीटी वरती राहत नाही. स्नॅपशॉट काढा आणि न्यूमरिकल्स ऑन फ्रिक्शनचं फ्लो चार्ट लॉजिक लिहून घ्या. बघावर पहिली स्टेप काय, नंतर लिहून घ्या. समोर लक्ष द्या आता स्क्रीन कडे. F इज इक्वल टू म्यू इंटू R. F म्हणजे काय सांगा, Frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स. R इज नॉर्मल रिएक्शन आणि त्यांचा कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी कोण आहे, म्यू, विच इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. बरोबर आहे का? ठीक आहे. त्याच्यानंतर म्यूचा अजून कुठला फॉर्म्युला आहे, म्यू इज इक्वल टू टॅन फाय. Tan phi. तर फायला काय आपण म्हणतो, अँगल ऑफ फ्रिक्शन. आणि फाय हा कोणामधला अँगल आहे, Resultant and normal. तर नॉर्मल रिएक्शन R, बरोबर आहे का, आणि रिझल्टंट S. तर S हा कोणाचा रिझल्टंट आहे, F आणि R चा. बरोबर आहे का? दिस अँगल इज फाय. आठवलं, म्यू इज इक्वल टू Yes, sir. टॅन फाय. आणि जर आपण फोर्सेस रिझॉल्व्ह केले, रिझॉल्व्ह द फोर्सेस अप्लाइड ऑन द बॉडी, समेशन Fy इक्वल टू 0, हे जर इक्वेशन यूज केलं तर तुम्हाला काय मिळू शकतं, नॉर्मल रिएक्शन मिळू शकते. बरोबर आहे का? Yes, sir. आणि समेशन Fx इक्वल टू 0 जर वापरलं तर तुम्हाला काय मिळेल, F Frictional इज इक्वल टू force. P cos theta. बरोबर ना, फ्रिक्शनल फोर्स मिळेल. Frictional force. एवढंच आहे याच्यामध्ये, काय अवघड आहे का हो? No. ओके, सो नोट डाउन द No, sir. logic or steps or flow chart for solving the numericals. लिहून घ्या स्टेप्स. फॉर्म्युले म्हणा, लिस्ट ऑफ फॉर्म्युले म्हणा, काय म्हणा, लिस्ट ऑफ फॉर्म्युले फॉर न्यूमरिकल्स ऑन फ्रिक्शन. न्यूमरिकल्स हा शब्द ग्रामॅटिकली इनकरेक्ट आहे. बरोबर आहे का? न्यूमरिकल, इट मे बी सिंगल और इट मे बी मल्टिपल, त्याला आपण न्यूमरिकलच म्हणतो. ते वाचताना बरोबर वाटत नाही आपल्याला, न्यूमरिकल्स म्हणायची सवय लागली. दिस इज द लॉजिकल थिंकिंग. इथं फार तर ऍड करूया आपण याचे कॉम्पोनंट्स. थीटा
हा कोण आहे p cos theta and the vertical component of P sin theta. p will be p sin theta. So try to understand. If these basics are clear, okay, you will need minimum discussion for solving the next numericals. And that ultimately gives you the confidence. F ला ब्रॅकेट मधल्या फ्रिक्शनल फोर्स डायग्राम कडून घ्या. ही डायग्राम समजली म्हणजे पुढचे 2-3 जे काय न्यूमरिकल आहेत ते आपण सहजासहजी सॉल्व्ह करू शकतो. आज 2 न्यूमरिकल होतील आपले फ्रिक्शन वरचे आणि इफेक्टिव्हला हा चॅप्टर संपेल. याच्यावरची प्रॅक्टिस तुम्हाला माहितीये की एंडलेस आहे, बरोबर आहे का? पण आज आपण असं म्हणू शकतो की फ्रिक्शनवरचे बेसिक जर समजले असेल तर चॅप्टर नंबर 2 आपला संपतं. प्रॅक्टिस किती पण करा कमीच राहते. जर एका दुसरं मायनर काय स्किप झालं असेल तर आपण कव्हर करूया, पण इफेक्टिव्हली म्हणतोय मी. We are towards the end of chapter 2. Tell me when you note down all the things and we'll proceed for the numericals. अटेंडन्स घेतो तुमचं लिहून होईपर्यंत. रोल नंबर 7 absent, 12, 13, 14 absent, 12, 13, 14 नंतर 20 absent आहे, 25 absent, 30 absent, 32 absent, 38 absent, 41, 43 absent, 56 absent, 60 absent, 66, 67, 68 तिघ पण absent आहेत. Attendance should improve. बरं झालं आपल्याला वाटतं की YouTube वरती लेक्चर आहेत, आपण परत पाहूया. बट आय विल टेल यू अबाउट द नॅचरल ह्युमन टेंडन्सी. बऱ्याचशा गोष्टी आपण नंतर करायचं ठरवतो पण तो नंतर कधीच येत नाही, बरोबर आहे? काही ना काही कारण सापडतात आणि लांबणीवर पडलेल्या बऱ्याचशा गोष्टी ह्या इनकम्प्लीट राहतात. दिस इज माय एक्सपिरियन्स. यू माइट हॅव एक्सपिरियन्स द सेम थिंग. So tell your friends, those who are known to you, to attend regularly. चला स्टेटमेंट घ्यायचे प्रॉब्लेमचे लिहून झालं असेल तर. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मला वाटतं पुढच्या प्रॉब्लेम मध्ये आता हे जर तुम्हाला लॉजिक समजलं असेल तर पुढचे प्रॉब्लेम सोडवायसाठी थोडा तुम्हाला वेळ द्यायला हरकत नाही. 2 न्यूमरिकल आपण डिस्कस करतोय आज. राईट डाउन द फर्स्ट वन.
म्यूट करा प्लीज. The only thing I expect from you is that ही डायग्राम तर आपल्याला समजले बरोबर आहे. स्टेटमेंट लिहा, हे डायग्राम काढा पुन्हा एकदा आणि दिलेले जे व्हॅल्यूज आहेत जस्ट एक्सप्लेन मी द गिव्हन डेटा. काय करायचं लक्षात आलं? We are going to use this diagram only for solving both the numericals. You have to tell me about the given data. याच्यामधला 100 न्यूटन काय आहे, 30 न्यूटन काय आहे आणि 15 डिग्रीज. Okay, what is 100 न्यूटन? कोणता Weight of the फोर्स? body. W. Weight of the body. W is equal to 100 Newton. This is the first F is given equal- data. Then Applied force is equal to 30 Newton. applied force, त्याला नोटेशन काय दिलं आपण सध्या? P दिलंय बरोबर आहे का? F. P. F is frictional P. force. P. P is the applied force on the body whose magnitude is 30 Newton. 30 Newton. Okay. Determine the coefficient of friction. आपल्याला म्यू काढायचं आहे तर नोटेशन नाही येत. mu म्हणजे म्यू समजा. Mu we have to find out. If the angle is 15 degrees. 15 degree त्याला आपण थीटा म्हणायचं का? Yes, sir. पण आपण Yes, sir. mu is equal to tan phi. Phi हा vertical angle आहे ना, याला थीटा म्हणू शकतो आपण. Theta is equal to किती? 15 degrees. This is what we are given and we have to find out the value of Mu. mu. तर P ची व्हॅल्यू आहे 30 न्यूटन. जर व्यवस्थित लिहूया. The applied force is 30 Newton. Theta is equal to 15 degrees with the horizontal. Write down. Hint. हिंट आपल्याला मगाशीच समजलेलं. काय काय हिंट सांगा. पहिली हिंट काय? रिझॉल्व बरोबर ना? Resolve applied force on body. Resolve the applied Force. force P. रिझॉल्व म्हणजे हॉरिझॉन्टल अँड व्हर्टिकली. काय त्याला याची गरज नाही. त्याचं बरंच पुढे आलो आपण. रिझॉल्व द अप्लाइड फोर्स P. हॉरिझॉन्टल अँड व्हर्टिकली लिहायचं असेल तर लिहू शकता. रिझॉल्व द अप्लाइड फोर्स P हॉरिझॉन्टली अँड व्हर्टिकली. बरोबर आहे. नंतर काय करायचं? यूज समेशन Fx इक्वल टू 0. आणि अजून एक काय यूज करायचंय? यूज Summation of y. समेशन Fy इक्वल टू 0. एकदम सोपे प्रॉब्लेम आहेत. पण सोपं अवघड एक्झाम मध्ये जे मार्क देतं ते चांगलं. बरोबर आहे की नाही? सोपं असू द्या अवघड असू द्या. करताय सॉल्व? येस सर. Yes, sir. स्टार्ट. फाइंड आउट काय करायचं? फक्त लक्ष राहू द्या. टार्गेट वरती लक्ष राहू द्या. टार्गेट काय? यू हॅव टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ म्यू. लिस्ट ऑफ फॉर्म्युले पण मगाच लिहिले. म्यू कोणत्या फॉर्म्युल्यात सापडतो आपल्याला? F is equal to mu r. F is equal to Mu r. म्यू आर या फॉर्म्युल्यात आपल्याला सापडणार आहे. त्यामुळे पहिल्यांदा काय मिळवायचं आपल्याला? F ची व्हॅल्यू मिळवायची. बरोबर आहे का? नंतर काय मिळवायचंय? आर मिळवायचंय. आर यू गेटिंग ऑर नॉट?
Yes. करा सुरुवात. पहिल्यांदा एफ ची व्हॅल्यू मिळवा, नंतर आर ची व्हॅल्यू मिळवा आणि एफ इक्वल टू म्यू आर हा फॉर्म्युला वापरा. यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ म्यू. स्कॉलरशिपचे फॉर्म भरायची धावपळ चालू आहे काही लोकांची, बरोबर आहे. 10 फेब्रुवारी पासून हा गजर चालला होता, बरोबर ना. Yes, sir. तरी पण काही लोकांनी भरले नाहीत. किती वेळा इमोशनल अपील करायचा असतो. आपल्या पालकांना मदत करणारी गोष्ट आहे, आर्थिक प्रश्न आहे, करोनामुळे सगळं जग बुडायला लागलंय, बरोबर ना. ह्या भाषेत सांगितलं होतं ना. Yes. अशा वेळेला कमीत कमी आपण जी माहिती कॉलेज सांगतं त्याच्यानुसार एक्झिक्युशन करून आपल्या पालकांना जे काय सरकारकडून आर्थिक बेनिफिट्स आहेत फायनान्शियल ते मिळायसाठी आपल्याला फक्त कृती करायची आहे. काय करायचे हे सगळं सांगितलं होतं, बरोबर आहे की नाही. तरी पण कित्येक लोकांनी आपली जागा सोडली नाही. दुर्दैवानं म्हणावं लागतं की या केसमध्ये अशा प्रकारचे जे लोक आहेत, बरोबर, ते खूप आळशी आहेत किंवा त्यांना ह्या गोष्टीचं गांभीर्यच कळत नाही. हे वाईट वाटतं. 1-1.5 महिना जर ह्या विषयावरती चर्चा चालू असेल आणि तरी पण आपण शेवटच्या दिवशी धावपळ करत असू, याचा अर्थ कुठेतरी आपल्यामध्ये प्रॉब्लेम आहे. इट डझंट मॅटर. मी तुम्हाला सांगितलं जगात सर्व प्रकारचे लोक पाहिजेत, बरोबर ना. तरच जग शोभून दिसतं. सगळेच एका टाईपचे जर लोक असतील तर जग चालणार नाही, बरोबर आहे का. each and every person is having his or her own importance. म्हणजे लोक चांगले असतील तर ते वाईटाला डिस्टिंग्विश करून दाखवतील, बरोबर आहे का. लोक थोडेसे वेगळ्या टाईपचे असतील तर ते चांगल्या लोकांचं महत्व वाढवतील. त्यामुळे प्रत्येकाला महत्व आहे. Value of W is 100. By formula, mu is equal to F by R, ratio of two forces. Therefore, mu is unitless. Let us check the calculation for everyone. So we have resolved the applied force P. P cos theta, horizontal component. P sin theta is vertical component. Okay. So step number 1. Consider कुठले घ्यायचं, समेशन एफ वाय घ्यायचं पहिल्यांदा. Yes. fx समेशन एफ एक्स घेऊया, ठीक आहे, म्हणजे एफ मिळेल, हरकत नाही. समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0. समेशन एफ एक्स मीन्स summation of horizontal forces. So F is horizontal force moving towards left. So it should be noted as
minus f, बरोबर आहे का? And p cos theta is moving towards right, so it will be positive. So f plus p cos theta मी wording मध्येच लिहितो, सिम्बॉल नाही येत माझ्याकडे. f is minus f plus p cos theta is equal to 0. Substitute the values. So f is equal to p into cos theta. p म्हणजे काय? अप्लाइड फोर्स, बरोबर का? अप्लाइड फोर्स किती आहे? 30 into cos of 15. Therefore, we get the value of frictional force F. 30 into cos of 15. What is the value of F? 28.97. 28.97 Newton. So this is the first force we have calculated, which is the frictional force. Then we consider another equilibrium. Consider summation of Fy equal to 0. तर Fy मध्ये नॉर्मली 3 फोर्सेस आहेत, आपण मगाशी डिस्कस केलंय, बरोबर आहे? आउट ऑफ विच W is downward force, therefore negative. Okay. प्लस वर्टिकल रिएक्शन. आता या केस मध्ये ते परफेक्टली वर्टिकल आहे, बरोबर आहे का? त्यामुळे प्लस आर येईल, बरोबर आहे? आर हा प्रत्येक वेळी वर्टिकली अपवर्ड असतो असं नाही. आर हा कसा असतो? परपेंडिक्युलर टू द सरफेस. इज इट क्लिअर? आता सरफेस हॉरिझॉन्टल आहे म्हणून आर वर्टिकल आहे. सरफेस इन्क्लाइन झाला, आर वर्टिकल होईल. आर यू गेटिंग? सो मायनस डब्ल्यू प्लस आर and component of P will also be positive, and it will be P sin theta. Right hand side will be 0. Summation Fy equal to 0. Substitute the values and you get the value of काय मिळेल याच्यामध्ये? R मिळेल ना? Yes sir. अननोन कोण आहे? W माहिती आहे आपल्याला, P माहिती आहे, थीटा माहिती आहे, R हा एकच अननोन आहे. You get the value of R, which comes to be 92.23. 92.23 once again Newton. Third thing, आता F माहिती आहे, R माहिती आहे. We know that आतापर्यंत आपल्या कारकिर्दीमध्ये वापरलं सगळ्यात जास्त वेळा वाक्य, बरोबर आहे? We know that. मॅथ्स मध्ये तर सारखं असतं ना, we know that. माहिती नसलं तरी म्हणायचं बरं का, कारण हे सगळ्यात महत्वाचं वाक्य आहे. वी नो दॅट. काय माहिती आपल्याला? F equal to mu r. F is equal to म्यू. आता mu असं मी लिहितोय, तुम्ही म्यूचा साइन लिहा. म्यू इंटू आर, बरोबर आहे ना? Yes sir. F ची व्हॅल्यू किती आहे सांगा? 28.97 is equal to म्यू into R किती आहे? 92.23 Newton. And then we get the value of mu, which comes to be 0.31 ना? 3141. आणि हे कसं असेल? युनिटलेस. युनिटलेस कारण काय? रेशो ऑफ टू फोर्सेस. दोन फोर्सेस हा रेशो असल्यामुळे हा कसा आहे? युनिटलेस आहे. सोपे प्रॉब्लेम. सर म्यू इज इक्वल टू Yes, tan sir. phi कधी यूज करतो सर आपण? म्यू इज इक्वल टू tan phi जर तुम्हाला यूज करायचा असेल, एक मिनिट स्नॅपशॉट काढून घ्या, पुन्हा हे पीपीटी मध्ये राहणार नाही. आता या प्रॉब्लेम मध्ये समजा मी तुम्हाला फाय कॅल्क्युलेट करायला सांगितलं. म्यू इक्वल टू tan phi चा यूज कधी करायचा असं त्यांनी एक क्वेश्चन विचारलाय.
ठीक आहे. आता जर याच्यामध्ये मी समजा ऍड केलं, फाइंड द अँगल ऑफ फ्रिक्शन. tan inverse of mu. फाइंड द अँगल ऑफ फ्रिक्शन. तर आता आपल्याला म्यू मिळालाय. येस ऑर नो? Yes. हा Yes, सर. sir. हा, म्यू मिळालाय. आणि म्यू चा अजून एक फॉर्म्युला काय हो? F/R हा पहिला फॉर्म्युला झाला, बरोबर आहे का? हा. आणि दुसरा फॉर्म्युला काय? म्यू इज इक्वल टू tan phi. Tan. आता तुम्हाला म्यू माहिती आहे म्हणजे आपण फाय कॅल्क्युलेट करू शकतो. येस ऑर नो? Yes, Yes. sir. Yes. ऍड करा एक प्रॉब्लेम, त्यांनी सांगितलं तर चांगली गोष्ट आहे. टू फाइंड द अँगल ऑफ फ्रिक्शन. To find the angle of friction, comma, consider mu is equal to tan phi. Mu is equal to tan phi. मिळत आहे व्हॅल्यू phi ची. $17.43. tan phi. नोटेशन नाही येत, त्याच्यामुळे phi ची व्हॅल्यू किती येते? 17.43. 17.43. ठीक आहे. phi मिळवण्यासाठी दुसरी कुठली मेथड यूज करता येईल का? कॅन वी यूज सम अल्टरनेट मेथड फॉर फाइंडिंग phi? सर फाय म्हणजे कोणता आहे? स्नॅपशॉट काढून घ्या. हा प्रॉब्लेम कम्प्लीट झालेला आहे. सर फाय म्हणजे नेमकं कोणता अँगल सर? आर आणि पी मधलाच ना अप्लाइड करून सुद्धा? नाही सर. नोटबुक नोट केलं आपण सगळं. फाय हा कोणामधला अँगल आहे सांगा? इट इज द अँगल बिटवीन रिझल्टंट, सॉरी, नॉर्मल रिएक्शन. फाय हा कोणामधला अँगल आहे? The friction. नॉर्मल Resultant and normal रिएक्शन reaction. एक मिनिट ऐका. नॉर्मल रिएक्शन आर आणि एस. एस म्हणजे काय? रिझल्टंट ऑफ आर अँड एफ. एक मिनिट. म्हणजे हा जो आर आणि एफ आहे त्यांचा रिझल्टंट जर तुम्ही एस मिळवला तर हा अँगल कोण असतो? फाय असतो. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, ओके, sir. तर तो आपल्याला फाय मिळालाय. मग आता माझा पुढचा प्रश्न बघा. मी आता उत्तर मी सांगितलेलंच आहे. तर फाय काढायसाठी दुसरी मेथड काय आहे? रिझल्टंट काढून. करेक्ट. एस कॅल्क्युलेट करा एफ आणि आर चा. अंडरस्टूड? पण काय गरज नाही एवढा अवघडात शिरायची. म्यू इज इक्वल टू tan phi. डायरेक्टली गिव्स द व्हॅल्यू ऑफ phi. शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. Yes. पुढचा प्रॉब्लेम पण तुम्ही सोडवा. याच्यामध्ये फक्त डब्ल्यू दिलेलं नाहीये. डब्ल्यू कॅल्क्युलेट करायचं पण मेथड तीच राहील. राईट ऑन द प्रॉब्लेम. A pull of 25 Newton acting at an angle of 30 degrees. म्हणजे काय दिलं पटकन सांगा. Applied. P दिलाय. P म्हणजे काय? अप्लाइड फोर्स, बरोबर आहे ना? 25 न्यूटन. आणि त्याचा इन्क्लिनेशन विथ द हॉरिझॉन्टल किती आहे? 30 डिग्रीज. थीटा दिलाय. फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक. आता वेट फाइंड आउट करायचं आहे आणि दिलाय का आपल्याला? म्यू दिलाय. कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दिलाय. सेम लिस्ट ऑफ फॉर्म्युली, फक्त सिक्वेन्स थोडासा चेंज होईल फॉर्म्युलेचा. कॅन यू सॉल्व इट? Yes, sir. सेम फॉर्म्युला आहेत, फक्त आता डब्ल्यू मिळवायचा आणि म्यू दिलेला आहे. So all these problems are available in the PPTs which are uploaded on our Telegram link. Telegram मध्ये एक स्टडी मटेरियलची लिंक आहे पिन्ड मेसेज मध्ये. आठवतंय का? त्याच्यामध्ये हे पीपीटी अपलोड केलेले आहेत. कालपर्यंतचे लेक्चर अपलोड केलेले आहेत. असाइनमेंट नंबर 1 रविवारी कंप्लीट करायचं होतं. एखादा दिवस एक्स्ट्रा मागणार होतो आपण, बरोबर आहे का? आज कुठला वार आला? शनिवार आला. उद्या शक्य आहे सर्वांना देणं? Yes, sir. असाइनमेंट मध्ये अपलोड होत नाही का? हा
लिंक मध्ये अपलोड होत नाही त्या असाइनमेंटचे पीडीएफ. अपलोड करा सांगितलंय का? हा सर. कुणी लिंक सांगितलंय? पाठवली. सांगितलंय पण सर होत नाहीये. होय, सर होतंय. मला नाही समजलो. होतंय सर. लिंक कशावरती दिली? डायरी सर मध्ये लिंक दिली आहे त्यात असाइनमेंट अपलोड करायला सांगितलं पण लिंक होत कुठे नाहीये दिली? अपलोड. टेलिग्राम वरती दिली का? हा टीचिंग डायरी मध्ये. टीचिंग डायरी मध्येच लिंक आहे. आणि ह्या गोष्टी